सच्चिदानंद। ओके, आज केशव दादा, हाँ जी, आज चिनाई का चौन है। अच्छा। कुछ मोनिका, यू आर ऑन द कंप्यूटर? नहीं, कंप्यूटर में नहीं। ओके, तो ये पद आई डोंट नो, दीपक दादा कैन यू पुट इट अप? कौन सा पद है? सीधी कुछ मालूम है? ओके, यू कैन स्टार्ट खुशी। दीपक जी, आई हैव टू लीव। जय सच्चिदानंद। भजन मानो सामा एक ग्रहण। जय सच्चिदानंद सुनी जागे कुंभकर्ण। भजन मानो सामायिक ग्रहण। जय सच्चिदानंद सुनी जागे नमस्कार वितरा। नमस्कार दैवत। नमस्कार ब्रह्मा सकल स्वरूप विभूति। नमस्कार तिर्यंश। नमस्कार नारकी। नमस्कार सर्वजीव दीठ अदित ज्ञानी। एक शुकामना एक प्रगट कर्म मर्म देशना। भूत बल काट अभय आविकाज शानि भय। वर्तमान वर्तन आशमादिशो। भजन मानो सामायिक गहन। जय सच्चिदानंद सुनी जागे कुंभकर्ण। श्लोक छे शाश्वती त्रिकाल ज्ञानी। हाथ गयो काल जेने एज मोक्षदानी। ज्ञान दर्शन चारित्र लक्ष्य अनुभव वृत्ति। रत्नत्रय संगम अनुभूति आपति। भजन पुष्प शास्त्रुई भजनिक निस्तुई। एज भजन शाश्वती आत्मजं की अनुभूति। वीतराग भजन आवने गुंसा। कृपाया चक्रमा जगद मुक्त निर्वाण। भजन मानो सामायिक गहन। जय सच्चिदानंद सुनी जागे कुंभकर्ण। कृपाया चक्रवाल जगत मुक्त निर्वाण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कैसे ये पद सिलेक्ट किया? हेलो, सुनाई देता है?
ये पद कैसे सिला, ये आप कैसे वीडियो रखते हैं? कोई दोनों में से एक भी स्क्रीन पर आते नहीं है। वो नजदीक आ जाओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मुझे अपन- इसमें कविराज दादा की राग से गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उनकी राग क्या बताया? कविराज उनका वो जो सॉन्ग में राग होता है ना, उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगता है इस पर। अच्छा, ये राग के कारण ऐसा आपने गाया ये, हाँ तो उसका मीनिंग तो पता नहीं है ना। उसमें नमस्कार करते हैं देवी देवता को, इतना ही पता है। केशवानंद जी हाँ जी। थोड़ा बताइए आप। नहीं, ये कविराज ने पद में सबको नमस्कार करने के लिए बोला है। और सबसे बड़ी बात क्या बताई है कि भाई जय सच्चिदानंद सुन के जागी जाए कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या था कि वो 6-6 महीना सो जाता था, बरोबर। और उसको बहुत कोशिश करते थे, भाले मारते थे, कुछ भी करते थे, तो भी उठता नहीं था। फिर उसका ऐसा बॉडी ऐसा लेके आया था। फिर उसके बाद फिर खाना खाते, बहुत खाना खा के फिर सो जाता था। तो वो कविराज ने जय सच्चिदानंद शब्द की क्या महिमा बताई है कि खाली वो जय सच्चिदानंद बोले ने, जो कुंभकर्ण 6-6 महीने तक उठता नहीं था वो भी उठ जाए। इतनी बड़ी शक्ति है जय सच्चिदानंद शब्द में। जो आदमी सोया हुआ हो, जो आदमी अपनी निद्रा में हो, जो अपना आदमी अपनी अपनी उस दशा में हो जिसको कोई जागृति नहीं हो, तो वो जय सच्चिदानंद का शब्द ऐसा दादा ने दिया है कि कुंभकर्ण भी जाग जावे। जो 6-6 महीने तक तो उठता नहीं था, उसको हिला हिला के थक जाते थे तो भी उठता नहीं था। तो ऐसे दादा ने विज्ञान खुला किया है कि निरंतर हमको जागृति रहे, निरंतर उठते बैठते। अभी कोई भी कैसा भी संजोग आ जाए, कोई पहाड़ टूट जाए, कोई किसी के ऊपर बम फोड़ दे, कोई किसी को गलत बोल डाले, कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी को क्या उसको हिला डाले, तो उस समय उसको इतनी जागृति रहती है कि ये मेरा हिसाब है, मैंने उसको ऐसा दिया होगा तभी वापस आता है। तो ये ज्ञान हमेशा स्थिरता लाता है। ये ज्ञान ऐसा जो दादाई विज्ञान है, वो इस पद में ये क्या बताते हैं कि कैसा इसमें दादा ने शब्द दिया है, एक एक वाक्य कैसा दिया है कि वो किसी भी संजोग में आदमी को हिला नहीं सकता। कोई भी संजोग आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, पर खाली जय सच्चिदानंद बोले तो उसका समाधान हो जाता है। और देवी देवताओं को नमस्कार करे तो हमारे चारों तरफ से हमारा रक्षण करते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, हम सबको, हमारे कितने भी ऐसे ऐसे कार्य हैं कि कोई विघ्न आ जाए तो उसका जाप करने से, देवी देवताओं को नमस्कार करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कविराज ने खुला किया इस पद में कि अगर आपको अपने आजू बाजू कोई भी तकलीफें आती है, कोई भी अंतराय कर्म आते हैं, तो ये पद गाने से क्या सब अंतराय टूट जाते हैं। और पद गाने से तो बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और जितना भी जब भी दादा बोलते थे फ्री टाइम मिले तो ये पद गाने का, उस पद गाने से अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रकट होती है, हमारा ज्ञान खिलता है। जब भी कोई भी फ्री टाइम हो ना, तो पद गाने का, भले नहीं समझ में आए ना तो भी काम करेगा, ऐसा दादा बोलते थे। वो धीरे 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 उसकी पूरी समझ खिल उठेगी। नहीं भी समझ में आता तो भी गाने का, क्योंकि इससे तो अपना उपयोग होता है, हमारा बहुत बड़ा उपयोग होता है। हम निरंतर ये पद गाने से हम आज्ञा में रहते हैं, हमारा शुद्ध उपयोग बढ़ता है। और हमारी 5 नंबर की आज्ञा शुद्धात्मा का चोपड़ा जो दादा बोलते हैं ना, उसमें हमको क्रेडिट मिलती है। तो पद गाने जो भी जब भी समय मिले, फ्री समय मिले पद गाने का, फ्री समय मिले तो सामायिक करने का, फ्री टाइम मिले तो प्रतिक्रमण करने का। क्योंकि हमारी जाने अनजाने में भूले तो होती है कि नहीं होती है, होती है। तो फिर जब भी टाइम मिले कभी पद गाओ, कभी प्रतिक्रमण करो। ऐसा करते 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 हमारी प्रगति हो जाएगी। क्योंकि ये दादाजी की आज्ञा है और दादाजी की वचन बड़ है। तो अगर दादाजी की आज्ञा और वचन बड़ को हम पकड़ लेंगे तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपको देखते ही देखते ऐसी अजायबी लगेगी, वो मेरे अंदर ये क्या चेंजेस हो रहा है।
आपको ऐसा अचरज हो जाएगा, इतनी बड़ी शक्ति है पद गाने में, इतनी बड़ी शक्ति है दादाजी के वचन का पालन करने में, इतनी बड़ी शक्ति है दादा की आज्ञा में चलने के लिए। एक भी दादाजी का एक वाक्य भी आप पकड़ लेंगे ना कि दादा ने ऐसा बोला है, वो उसको पकड़ लेंगे ना तो अंदर आपके अंदर पूरा जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जब भी टाइम मिले दादाजी की चीजों को करो, सत साधन करो, नव कलम बोलो, ये बहुत बड़ा हमारी हेल्पिंग है। और हमारी हेल्पिंग सिर्फ कहीं पढ़ाई में नहीं होती है, हमारे व्यवहार में होती है, हमारे अंदर प्रगति होती है, हमारी आत्मा की डेवलपमेंट होती है, बहुत बड़ा काम करती है। ख्याल आया? हाँ। और कुछ पूछना है? ओके। जय सच्चिदानंद। અને થોડું વધારે ફેમિલીનું કામ છે, તો એ ફેમિલીનું કામ તમારું પતી ગયું હોય, કામ બીજું કોઈ કમિટમેન્ટ નથી है। क्या लगता है मोनिका आपको? मुख्य बात શું છે, हाँ बराबर है, सिंसियर रहना है। તમે મુક્ત થઈ ગયા। बहुत सिंसियर रहना है, क्योंकि मैं देखता था ना, जब मैं बहुत छोटा था, आपकी उम्र का था, और दादाजी मुझे मिले थे ना, तो दादाजी बार बार पूछते थे कि तुम क्या करते हो, सुबह को कितने बजे उठते हो, फिर उठने के बाद क्या करते हो। तो जब सिंसियरिटी के शब्द पर पहुंचते थे ना तो दादा खुश हो जाते थे। सिंसियरिटी, ओह, अच्छा आप रोज सुबह को 5 बजे उठ जाते हो? हाँ दादा, मैं एवरी डे 5 o'clock शार्प मेरी आंख खुल जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद दादा मैं सीधा साधन शुरू कर देता हूँ। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे सब मेरा सब साधन पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं सब काम शुरू करता हूँ, मम्मी की हेल्प करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, ये करता हूँ, फिर शाम को 5 बजे फिर सत्संग में आ जाता हूँ। तो दादा पूरा शेड्यूल ऐसा सुनते थे ना तो बहुत खुश होते थे, बोलते इतनी सिंसियरिटी। दादाजी सिंसियरिटी के ऊपर बहुत फिदा रहते थे, बहुत फिदा होते थे। उनको तो इतना आशीर्वाद देते थे कि पूछो नहीं। सिंसियरिटी बहुत बड़ी चीज है। जैसे दादा भगवान की सिंसियरिटी कैसी थी, मुझे याद नहीं पूरी लाइफ के अंदर दादाजी का जो टाइमिंग्स थे, एक एक टाइमिंग्स आप बिलीव नहीं करोगे। रात को जब दादा भले 2 बजे सो जाए, 1 बजे सो जाए, दादाजी की नींद हार्डली 1.5 आवर to 2 आवर होती थी। और 3 आवर तो कभी भी जब कभी उनकी कई तबीयत डाउन हो जाए, नहीं तो दादा बोलते 1.5 आवर तो हम लाइफ में कभी ज्यादा सोए नहीं है 1.5 आवर से। कैन यू इमेजिन? तो 1.5 आवर के बाद बाकी का टाइम दादा इतनी सारी विधियां करते थे, सब कार्यक्रम करते थे, कोई भी एक सेकंड भी दादा का ऐसा मिस नहीं हो जाता था कि जैसे दादा ने ऐसा पास कर लिया हो। तो रात को जब सब सुबह को 1-1.5 घंटा जब दादा को जी को नींद आ जाती थी ना, तो फिर अचानक बोलते थे, केशव 5 वागी गया छे। तो जब भी मैं घड़ी में देखता था ना तो उसी समय 5 ही हुए होते थे। नहीं तो 100 बार पूछा था, केशव શું टाइम થયો છે? 5 થઈ ગયા? हाँ दादा 5 થઈ ગયા। तो दादा 5 बजे यानी 5 o'clock उठ ही जाते थे। उसको सिंसियरिटी बोले जाते। कभी मुझे याद नहीं कि कभी भी दादा ने जब आंख कोई 6 बजे खोली और बोले 5-6 થઈ ગયા, એવું कभी बोला नहीं। तो इसको सिंसियरिटी बोलते हैं। फिर शाम को सत्संग हो 5 बजे, मतलब 5 बजे वो सत्संग इतनी कभी अचानक ऐसा आराम से बैठे हुएंगे थोड़ी देर के लिए, और सब जो 5 बजे का टाइम हो गया तो 15 मिनट पहले चलो 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 टाइम થઈ ગયો। क्यों ऐसा करते थे? कि बाकी के 15 मिनट में हमको तैयार होके कार में बैठ के उधर पहुंचने का होता है, और 6 बजे जैसे ही उधर एंट्री करते थे, दादा भगवान असीम जय जयकार बोलना शुरू करते थे, तो उस समय आप घड़ियाल में देखोगे तो 6 ही बजे होंगे। कभी 5 मिनट आगे नहीं, कभी 5 मिनट पीछे नहीं। इसको उनका लक्ष्य रहता था। और सिंसियरिटी में कैसे रह सकते हैं कि निरंतर वो लक्ष्य में रहना चाहिए। अभी 5 बजे तो मेरा उठने का टाइम है, अभी 6 बजे मेरे को इधर साधन करने, 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करके मुझे स्कूल जाना है या अभी ये काम करना है। उनका टाइमिंग्स के हिसाब से काम चलता था, और उस टाइमिंग से काम चलने की वजह से क्या होता था
कि हर काम सिद्ध होता था, અને આપી કે પૂરી हर काम। खाने का टाइम यानी 11 o'clock शार्प, यानी दादा को कभी भी आप उधर देखोगे बाईजी दरोगानी पोर्ट में, अगर आपको 11 बजे एंट्री करते हुए देखेंगे तो दादा 11 बजे शार्प उधर खाना ही खाते होंगे, मतलब खाते समय भी टाइमिंग्स। ये हमने दादाजी को ऑब्जर्व करते हुए देखा, આપણે तो वो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि दादा भगवान कितने सिंसियर थे। તેમ કરીને ऐसी सिंसियरिटी आएगी ना तो हमारे अंदर जो भी हम काम करते हैं, फिर चाहे सत्संग करते हैं, फिर चाहे हम स्टडी करते हैं, फिर चाहे हम मम्मी की सेवा करते हैं, फिर चाहे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, या हमारा कोई भी एक्स्ट्रा गेम्स खेलते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, वो सिंसियरिटी उसको बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने में हेल्प करती है। આપણે सिंसियरिटी में इतनी ताकत है। આપણે કે ને ખ્યાલ આયા? हाँ हाँ આપણો હા. ખરો શું કહેવાય ઉપાય કે આ પ્રતિક્રમણ हाँ गीताबेन, તમને કઈ પ્રશ્ન છે? જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી સાહેબ, દાદા એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે જ્ઞાન આપ્યા પછી તમારો ચેતન અહંકાર ગયો, કર્તાપણાનો અહંકાર ગયો, ખાલી ભોગતાપણાનો જ અહંકાર રહ્યો. એ હા. થોડું સમજાવો ને સાહેબ. હા, હવે ભોગતાપણો જે હવે ભોગીએ છીએ, બરોબર, હા. કે હા. હું ગીતા છું, કે હું ખાઉં છું, આ પીવું છું, તો એ જે ભોગતાપણાનો અહંકાર ના હોય ને તો આપણું આખું પૂઠ્યું પડી જાય દાદા કે. હા હા હવે જે કઈ આપણી પાસે જે અહંકાર રહ્યો છે ને, આપણે ખાલી આ બોડીને ચલાવવા પૂરતું, વ્યવહારને ચલાવવા પૂરતું રહ્યું છે. બાકી બીજો બધો જે કઈ બી અહંકાર હતો, ગીતા છું, તે બધું ઉડી ગયું, એ બધું ઉડી ગયું. હા ઉડી ગયું. હાજી. પણ આ જે અહંકાર આપણી પાસે જે છે ભોગતાપણાનું, એ ના હોય ને તો આપણે કોઈ કાર્ય જ ના કરી શકીએ, ખાઈ ના હા. શકીએ, કોઈની સાથે વાત હા. ના કરી શકીએ. દાદા કે છે આ પૂઠ્યું ચલાવવા માટે આ ભોગતાપણાનો જે અહંકાર ખાલી રહ્યો, જેના લીધે આપણું બધું વ્યવહાર ચાલ્યા કરશે. હા. એ જો અહંકાર ના હોય ને તો આપણે કોલેપ્સ થઈને પડી જઈએ. એટલો અહંકાર તો જોઈએ ને ગાડીને ચલાવવા પૂરતો. હા દાદા ગાડી કે ચલાવ. એ અહંકાર રહ્યો તો એનું કોઈ વાંધો નથી, એ તો તમારે ગાડી ચલાવવા પૂરતું જોઈએ. પણ બાકી મેઇન અહંકાર જે હતું ને, કે હું ગીતાબેન છું, હું આ ધણી છું, આનો ભાઈ થયું, આનો આ થયું, અમારા છોકરા છે, એ બધું હળહળાટ આપણે વિજ્ઞાનમાં ઉડી ગયું. આ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી હળહળાટ ઉડી ગયું. પણ વ્યવહાર પૂરતું અહંકાર જે રહ્યું એ તો આપણે ગાડી ચલાવવા પૂરતું જોઈએ ને. સાહેબ એવું થાય કે આપણે આજે સવારથી ઉઠીએ ત્યારથી આમ કઈનું કઈ વ્યવહારનું કામ તો આવે જ, વ્યવહાર એમ ચલાવવાનું કઈ પણ. ગીતાબેન ને કઈ પણ આયા કરે કે આ જવાનું, અહીંયા વ્યવહાર છે, અહીંયા છે આ. હવે એ વ્યવહાર આવ્યા કરે, બરોબર. હવે હવે આમ ગમે પણ નહીં કે આ હવે એકલું દાદાનું એ કર્યા કરે, એવું રહ્યા કરે કે બસ ખાલી નિશ્ચયમાં જ રહેવું છે. પણ આ વ્યવહાર આવે ને ત્યારે આમ થોડુંક અણગમો થઈ જાય છે. એ બહુ સારું. હા હા, એ અણગમું થાય છે ને. પહેલા તો શું હતું કે આપણે બધું ગમતું હતું, આવું બધું વ્યવહાર આવે તો કોઈની સાથે બેસીને વાતો કરીએ કલાકો સુધી, બીજું કોઈ વ્યવહાર આવે તો એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ, અને એમાં ગમે ત્યાં આપણે ગર્વરસ ચાખવાનું મળે, કોઈ વખાણ કરે તો એની ગર્વરસ મળે, તો એમાં બહુ ગમતું હતું. પણ હમણાં તો કોઈ ગર્વરસ ચખાડે ને તો વૈરાગ આવે, આ શું પછી આવ્યો, આ તો આપણે પછી 10 ડિગ્રી નીચે પાડી દેશે. એટલે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે એ દાદા ભગવાન, આ બધા જે વ્યવહાર છે ને એમાંથી હવે મને મુક્ત કરાવો, મારે સંભાવે નિકાલ કરાવો. સંભાવે નિકાલ કરીએ ને તો કોઈ બી વ્યવહાર આપને અડે નહીં. ગમે તેવો ગીતાબેન નો વ્યવહાર આવે ને તો શા માટે હવે ગમતું નથી? કારણ કે હવે આપણું હવે સુખ શામાં આવે છે? પોતાના અંતર આત્માથી સુખ આવે છે. બહાર ગમે તેવો સંજોગ ભેગો થાય તો એ વૈરાગમય લાગે. અમે દાદા ભગવાનને જોતા હતા, કોઈ દિવસે દાદાને એવું અમે વ્યવહારની વાતો કરતા તો અમે જોયેલું જ નહીં. વ્યવહાર આવે ને તો ના છૂટકે આવતું હોય ને તો ના છૂટકે દાદાને એમ સંભાવે નિકાલ કરી નાખે, કોઈને ખબર બી ના પડે.
પણ ફરી ફરીને ગમે તે કોઈ આવ્યા હોય, એમના ફ્રેન્ડ આવ્યા હોય કે ગમે તે વાદરણ ગામથી આવ્યા હોય ને, વાતો કરતા 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 એને સીધું જ્ઞાન તરફ લઈ જાય. અમને ખબર બી ના પડે કે આ વ્યવહાર કરતા કરતા દાદા ક્યાં લઈ ગયા, કારણ કે એને જ્ઞાન સિવાય કશું ગમતું જ નહોતું. આ મારા ફ્રેન્ડ આવ્યા તો હવે એની સાથે બેસીને બધી જાત જાતની વાતો કરે, પણ ના, બે 3 મિનિટ વ્યવહાર પૂરતું વાત કરે, પછી સીધું ધીરે ધીરે એમને જ્ઞાન તરફ લઈ જાય. તમને કેવું રહે છે? હવે તમને કઈ આમ તકલીફ પડે છે? હવે તમારે કઈ અથડામણ થાય છે વાઈફ સાથે? અરે ક્યાં વ્યવહારમાં ફ્રેન્ડમાં પછી સીધા વાઈફ સાથે અથડામણ થાય છે, સીધું જ્ઞાન પર લઈ જાય. અને એવું જ્ઞાન પર લઈ જાય ને કે એમનું કામ થઈ જાય. કારણ કે દાદાને વ્યવહારમાં આત્મા સિવાય બીજી ક્યાંય દાદાની ચિત્ત નહોતું. દાદા કે અમારે સેકન્ડે સેકન્ડે આત્મા સિવાય અમારું ક્યાં બી વલણ હોય નહીં. કારણ કે એ દાદા બી ચાહતા હતા. હવે અમે બધા મહાત્માઓને બી હમણાં એવું થાય છે, જ્ઞાનથી થોડું બી બહાર જઈએ ને એટલો વૈરાગ આવે છે કે પૂછો નહીં. કઈ બી વ્યવહાર આવે ને અમને લાગે બી ખરું કે સારું આ આપણે શું લઈને આવ્યા છે. આવું બધું જે આપણે ગમતું નથી એ જ સામે આવ્યા કરે છે. જે ગમતું નથી એ જ સામે આવ્યા કરે છે. જ્યાં બેસવું નથી ત્યાં બેસવું પડે છે. આ શું છે? પછી આમ ખ્યાલ થાય કે આપણે દરેક ઠેકાણે સાઈનો કરેલી છે. દરેક ઠેકાણે કે આ જગ્યાએ બી હું જઈશ, આમ વ્યવહાર આવશે તો બધાની રીતે સારી રીતે વાત કરીશ, આમ આવશે તો બધાને આમ ખવડાવીશ, તેમ કરીશ. એટલી બધી સિગ્નેચરો કરી હોય છે ને કે એની પછી જયારે બધું સામે વ્યવહાર આવે ને તો હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી દરેક વખતે વૈરાગ આવે. પણ દાદા શું કે છે? વૈરાગ બી કોને આવે છે? તો ગીતાબેન ને આવે છે. એને બીજું છેવટે દાદા ફરી બી જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે. દાદા કે એવું નથી કેતા કે ઓ બહુ સરસ, તમને તો બહુ વૈરાગ આવે છે, એવું બી ના કે બહુ ગીતાબેન કે દાદા ગમતું નથી, મને વૈરાગ આવે, કે એમ બહુ સારું. આપણે આખું જીવન તો આપણે પેલા અનાત્મામાં રહ્યા, હવે માંડ માંડ તો આપણે વૈરાગ આવ્યું, બહુ સારું કહેવાય. પણ એમ છતાં બોલતા બોલતા પછી છેલ્લા એડમાં શું કે વૈરાગ પણ કોને આવે છે? તો કે ગીતાબેન ને આવે છે. તો એને જોયા કરો ને, ક્યારે ગીતાબેન એલિવેશન થઈ જાય છે, ક્યારે ડિપ્રેશનમાં આવે છે, એને બી જોયા કરો ને. જ્ઞાન શું કે છે કે જોયા કરો. સારું આવે કે ખોટું આવે, રાગ આવે કે દ્વેષ આવે, સીધી ફાઇલો આવે કે આડી ફાઇલો આવે, એનો નિકાલ કરો અને નિરંતર પોતાના સ્વદશામાં રહો. આપણે એવું વિજ્ઞાન મળ્યું છે. પણ હવે નહીં ઈચ્છતા પણ નહીં જાણતા પણ તો એ રોજે કઈ ને કઈ જાત જાતના વ્યવહાર ઉભા થાય છે, જાત જાતની ફાઇલો ઉભી થાય છે. ત્યારે એ ફાઇલો ઉભી થાય અને આપણે અંતસ્કરણને હલાવી દે. ઘણી વખતે આપણે બીજા ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય. તો તે વખતે આપણે દાદા શું કે છે? પ્રતિક્રમણ કરો કે ઓહો શું સાઈન કરીને લાવ્યા ગીતાબેન. આપણે ઈચ્છા નહીં હોવા છતાં પણ આ બાજુ જવું પડે છે, આ બાજુ વ્યવહાર કરવું પડે છે. એટલે હવે કરો પ્રતિક્રમણ. બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી તમારી પાસે. સાચી વાત છે. અને સાહેબજી એક એવું થાય કે આપણને વૈરાગ્ય લાવવો ના પડે, ઓટોમેટિકલી અંદરથી એવી સૂઝ એ આત્મા બાબતની સૂઝ આવ્યા જ કરે કે વ્યવહાર ભાઈ બસ કરો, બસ થઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું. આટલા જન્મમાંથી વ્યવહાર કરતા જ આવ્યા જેવું થાય. એટલે અંદરથી જ એવું થયા કરે સાહેબજી. હા ના, બહુ સરસ. એ થાય છે ને ત્યારે તો આપણે મોક્ષ જવાની તૈયારી થાય છે. જો વૈરાગ ના આવે ને તો આ સંસારમાંથી લોકો અહીંયાથી મોક્ષ તરફનું વલણ જ ના થાય. દાદા શું કે છે? જો આ સારું છે કે તમને વૈરાગ આવે છે, બાકી તો લોકોને તો આ સંસારમાં એટલું ગમે છે કે પૂછો નહીં. એટલો મોહ વધી ગયો છે કે આ તો હવે શું પછી કરીશું બધું સત્સાધન, હવે શું ઉતાવળ છે? હવે તો બધું આમ વ્યવહાર કરીને બધું સારું છે, મારી દીકરી આવી છે, મારો છોકરો આવે છે, આમ છે તેમ છે, વ્યવહાર તો કરવું પડે ને. પછી બુદ્ધિ એવું બતાડે કે આ દાદાએ કહ્યું છે વ્યવહાર તો કરવું પડે ને. અરે પણ છૂટા ભાવથી કરવાનું છે, છૂટાપણાની જાગૃતિમાં વ્યવહાર કરવાનું છે. આપણે વ્યવહાર કરતી વખતે નિરંતર જાગૃતિ રહેવી જોઈએ કે ગીતાબેન ચાલો આ વ્યવહાર તમે કરી રહ્યા છો, બરોબર રીતે વ્યવહાર કરજો, બરોબર, પણ નિરંતર પોતાના સ્વમાં રહેજો, છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહેજો વ્યવહાર કરતી વખતે. એવું પહેલાથી બધું મીટર સેટ કરવું પડે. એ વ્યવહાર આવે ને ત્યારે તો આમ ખૂપી જઈએ ને કે આમ બીજું કઈ યાદ જ ના આવે, એ જ બધું દેખાયા કરે. આમ
અને અને આમાં આપણે છે ને ઓટોમેટિકલી અંદરથી જ દાદા ભગવાન આવું લાવે છે સૂઝ એક પ્રકારની દાદા ભગવાન એમ. અલર્ટ કરી દે. હા એલર્ટ કરી alert દે કરે. છે દાદા. અને હા, પછી અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ પછી ખૂબ કામ કરે. હા, પ્રજ્ઞા હા. શક્તિ એવી કે તમે જરાક બી વ્યવહારમાં બધું વધારે ઇન્વોલ્વ થઈ જાઓ ને અને વધારે આમ વ્યવહારમાં વધારે ઘૂસી જાઓ ને તો પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને તરત અલર્ટ કરે, હવે આમાંથી શું તરત તેલ alert કાઢવાનું કરે છે, છે. હવે આમાંથી શું વ્યવહાર કર્યું તો આમાં શું તમારે લાભ થવાનું છે. આપણે એવી રીતે વ્યવહાર કરો કે સામેવાળાને દુઃખ ના થાય અને પછી પોતાના સ્વની ગાદી પર આવી જાઓ, ખબર જ ના પડે. આપણે પોતાની સ્વની ગાદી પર આવી સાહેબ જવાનું. આપણે આમ કહેવાય કે આપણે સ્વની ગાદી પર આવી જઈએ એમ. આ તો હા. પહેલાના આવા અનુભવો એમ થયા કરે કે કંઈ પણ વ્યવહાર આવે ને આમ એવા ખૂંપી જઈએ ને કે આમ એક પ્રકારનો એવો મોહ જ ઊભો થઈ જાય અંદરથી કે આપણે પણ હવે આવ્યા ને આવા તો આપણે બી એમના ઘરે જઈએ, આ છે એવા બધા મોહ ઊભા થઈ જાય. આપણે બી જમવાનું બધાને બોલાવીએ, બધું આવું બધું પાછું ઊભું થઈ જ જાય. એટલે થઈ જાય. જલ્દી સ્વમાં એ વખતે નથી આવવાતું સાહેબ. હા, અને પણ ત્યાં આ તો ઓટોમેટિકલી અવાય છે. હા, એટલે દાદા હાજી શું કે છે ત્યાં જ આપણે જાગૃતિ રાખવાની છે ને. હા હા, આપણે આમાં શું હોય છે દરેક વખતે દરેક જગ્યાએ આપણે અંદર જે એક બેઠા છે ને એ પોતાના એમાંથી સ્વાદ ચાખવા માંગે છે વારે ઘડીએ, હાજી એમાંથી ગર્વરસ ચાખવા માંગે છે. કારણ કે હા તમે કોઈની બી વખાણ કરો, જુઓ એમને એને આનંદ થાય છે કે નથી આનંદ થતો. તમે કોઈની બી વખાણ કરીને જુઓ એટલે ખૂબ આનંદ થશે. અને તે વખતે તો આપણે ભૂલી બી જઈએ, કારણ કે એ વખતે એ આપણું એના પર બધું આવરણ આવી જાય. એવું આવરણ આવી જાય કે પૂછો નહીં. ખાલી તમને કોઈ કહે ને ગીતાબેન તમે તો કેવા બહુ સરસ છો, તમારી કેટલી જ્ઞાનની જાગૃતિ છે, ઓહો હો, ખાલી એવું જ બોલે ને તો અંદર ગદગુદી થયા લઈ જાય. વારમાં તમે ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી જાઓ. પણ દાદા ભગવાન શું કરે કે આ જયારે વખાણ કરે ને તો તરત જ કે આ તો ગર્વરસ ચાખવાનો પછી આવી ગયો. હવે ગીતાબેન બહુ ગર્વરસ ચાખશો નહીં તો પછી આમાં જ બધું ખલાસ થઈ જશે, તમારું પુણ્ય વપરાઈ જશે. હા, એટલે પછી તમે તરત જ અલર્ટ થઈ જાઓ. અને જાગૃતિ કહેવાય. કારણ કે વારે ઘડીએ આપણે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં આવવાનું છે. બાકી તો ડગલે ને પગલે દાદા કે છે લપસણું છે. ગમે ને ત્યાં આમ જરાક બી ચાન્સ મળે ને તો પડ્યા સમજો, પડી જ જવાય. હા ચોક્કસ પડી જ જાય. દાદા ભગવાન બી અમારે છે ને બહુ ઘણી વખતે બહુ વખાણ કરતા હતા. અમે છોકરાઓ બધા એકબીજાને ઈશારો કરતા હતા, હવે ગર્વરસ ચાખ્યો, હવે ગર્વરસ ચાખ્યો, જુઓ હવે મજા આવશે, જુઓ હવે મજા આવશે. આમ કરીને અલર્ટ કરતા હતા. પણ અમને તો એટલું ગમતું દાદા ભગવાન વખાણ કરે ને તો અમે કે છો ગર્વરસ ચાખીએ. પણ મને બહુ ગમે છે દાદા ભગવાન કે છે ને. પણ જ્ઞાની પુરુષ જાગૃતિમાં રહે, જ્ઞાની પુરુષ નિરંતર જાગૃતિમાં રહે. દાદા કે દાદા તમારી કૃપાથી તો શું કમાલ થઈ ગયો દાદા, મારે તો આમ થઈ ગયો દાદા, મારે તો તેમ થઈ ગયો. તો આ તો દાદાને જે છૂટાપણું ના હોય તો દાદા શું કે બહુ સરસ થઈ ગયું, બહુ સારું, ચાલો બહુ કૃપા તમારા પર ફળી. તો દાદા તરત જ શું કે અમારી શું સત્તા છે, અમારે બાથરૂમમાં જોવું હોય તો ફાંકવી પડે, અમે તો નિમિત્ત છીએ. હવે દાદા ભગવાન આટલું મોટું કામ કરે ને તોય વારે ઘડીએ લઘુત્તમ ભાવમાં આવીને કે શું કે અમે નિમિત્ત છીએ. તો એમાંથી ખબર પડે કે ગર્વરસ જેવી વસ્તુ દાદાને આમ અડે બી નહીં. દાદા કે આમ અડીને એટલે આપણે પડ્યા, અડીને એટલે આપણે પડ્યા, આપણે આત્માથી છેટા પડી ગયા. આ જોઈએ, જાગૃતિ જોઈએ. આમ જરાક બી કોઈ આમ વખાણ કરે ને આમ કરે અને કોઈ અપમાન કરે એ વખતે આપણે સમજો બહુ જાગૃતિનો ટાઈમ હોય છે. ત્યાં આપણી જાગૃતિ આવી ગઈ ને એટલે તમે તો ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયા. સાચી વાત છે. કેશવાનંદજી એક વાત કરું કે આજે આપ દાદા ભગવાન કરીને બોલો ને કે પણ જે વાક્ય પણ બોલો ને કે ગર્વરસ ચખાઈ ગયો કે આમાં લપસી પડ્યા કે આ તમ તરત જ યાદ આવી જાય કે દાદા ભગવાન અત્યારે બોલી રહ્યા છે, દાદા ભગવાન બોલી રહ્યા છે, એવું દાદા જ દેખાઈ જાય એમ. એટલે ધારો કે આમ તમે દાદાની જ વાણી બોલો છો એટલે એવું તરત જ આમ દાદા દેખાય કરે. મને આ બહુ અનુભવ થયા કરે છે. બહુ સરસ. એ દાદાનું નિધિધ્યાસન કહેવાય. હા, એ દાદાનું નિધિધ્યાસન કહેવાય. આમ તમને એવું લાગે કે દાદા હમણાં આવી રીતે વાત કરી રહ્યા છે, દાદા આમ બેઠા, એ બધું એ દાદા કે એ બહુ જબરજસ્ત ભક્તિ કહેવાય.
દાદા જેમ છે ઓહ. તેમ દેખાય, દાદા ટોપી પહેરેલા દેખાય, દાદા આમ હા. બધું કાંસકો મારીને વાળ સવારતા હોય, અમને એવું બધું દેખાય ને તો એટલું આનંદ હા, આવે. હા. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષને આપણે કોઈ દિવસે જોયા ના હોય, સાંભળ્યા ના હોય, હમ. એવા જ્ઞાની પુરુષને અમારે જોવાની તક મળી અને એની જોડે વાત કરવાની તક મળી, તો એ જયારે નિધિધ્યાસન કરીને તો આખું અંતસ્કરણ બધું ક્લીન થઈ જાય. દાદા કે હા, ને કે સાચી જ્ઞાની વાત. પુરુષને તો ખાલી જોતાની સાથે અનંતકાળના પાપો ભસ્મીભૂત થાય એવું વારે ઘડીએ પછી બોલતા જોતાની સાથે. એટલે એ કેવા બરોબર. હશે કે અરે આમ જોતાની ગજબ સાથે વાત પાપો કરે. ભસ્મીભૂત થઈ જાય, કેટલા બધા ભવના જોતાની સાથે. હમ. એને આપણે જોયા છે, એને સાંભળ્યા છે, એમની સાથે વાતો કરી છે, એની વાતો સાંભળીએ છે, એનું નિધિધ્યાસન રહે છે અને દાદા હાજરા હજુર રહે છે બધાની અંદર. તો એ દાદા કેવું કમાલ કરતા હશે. અને દાદાએ કહેલું છે કે અમે જયારે નહીં હોઈશું ને ત્યારે બહુ વધારે કામ કરીશું, લોકોનું બહુ વધારે. વધારે કામ થશે, સૂક્ષ્મ રીતે હાજર થાય છે અમને બધા. તમારામાં આપનામાં દાદા ભગવાનના જ દર્શન થાય અને દાદા ભગવાનની જ વાણી લાગે કે દાદા ભગવાન જ બોલી રહ્યા એમ. હા, બોલો વિસર એ દાદા ભગવાન દેખાય. એ વિસર ના કેવું દાદા. કેવું દાદાનું હા. ઐશ્વર્ય હશે બોલો. અરે ગજબ અમને તો એવું લાગે, ગજબ. અમને એવું લાગે ને કે દાદા બોલી રહ્યા, અમે તો કશું ખાલી આમ નિમિત્ત ભાવે બેઠા હોઈએ અહીંયા, પણ બોલનારા તો દાદા છે. અને વારે ઘડી અમને એવું જ લાગે કે દાદા જ બોલી રહ્યા છે, અમારી કોઈ શક્તિ જ નથી, કઈ વાત જ અમે ના કરી શકીએ. જે વખતે આ સત્સંગ નથી હોતો ને તમારી વાણી આવી નીકળતી બી નથી, એમાંથી જ ખબર પડે કે આ કોણ બોલી રહ્યું છે. હા. એ તો આ દાદા દાદા બેસી જ ભગવાન જાય પોતે, છે. દાદા એટલે કહ્યું કે અમે દાદા દરેકની અંદર, મહાત્માની અંદર અમે બિરાજમાન થઈ જઈશું. એટલે કોઈ બી મહાત્મા બોલશે તો એવું જ લાગે છે કે ઓહો આ શું દાદા બોલી રહ્યા છે. એટલે દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય છે બધાની અંદર. હાજર જ થઈ જાય એ છે. દાદા જે એનું એક એક વાક્યનું વચન બળ છે કે અમે બધાની અંદર બિરાજમાન થઈ જઈશું અને બધાની અંદર જઈને કામ કરીશું. બધાની અંદર જુઓ કેવી બધી જાગૃતિ પ્રગટ થઈ રહી છે. સાહેબ એવા એવા બધા સંજોગો આવે ને તો તમને માં બધા હાલી જાય. અને ઘણા બધા લોકો કહેતા બી હોય છે કે જો જ્ઞાન ના મળ્યું હોત ને આવા ભારે સંજોગ આવે ને તો ખબર નહીં અમે તો કોલેપ્સ થઈને આવતા. કોઈ કે અમને તો હાર્ટ એટેક આવી જાવે. પણ આવા બધા સંજોગોમાં એક બે મહાત્મા હોય તો એવી બધી વાત કરે ને કે ભાઈ હું મારા વાઈફ જોડે વાત કરું ને તો જાણે એક આગળ ભીત ઊભી હોય ને એવું લાગે મને. શું કહેવા માંગતા હશે તમે સમજો છો? એક બાતમાં કે મારા છોકરા સાથે વાત કરું ને તો મારે એવું લાગે કે જાણે આ મારી સામે એક ભીત ઊભી છે એની સાથે વાત કરું. ઓહો ગજબ તો ગજબ. પછી તે વખતે એ કહે છે કે મને એટલી બધી જ્ઞાનની જાગૃતિ રહે છે કે ઓહો આવું બધું હિસાબ છે, આવું બધું તમે હિસાબ આપીને આવ્યો છો. અને આમ કરતા કરતા પછી અમને છે ને એમના પ્રત્યે કશું અભાવ થતો જ નથી. પણ બીજાને તો એવું જ લાગે કે મારી સામે ભીત છે. ભીત સાથે તમે શું માથાકૂટ કરો, માથું તોડો તો એમને કઈ ફરક પડે? તો બોલો કે છે કે આ જ્ઞાન કેવું કામ કરે છે સાહેબ કે હું તમને વર્ણન નથી કરી શકતો. વર્ણન નથી કરી શકતો કે આ દાદાએ કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે કે આવા બધા સંજોગોમાં આપણી સામે ભીત ઊભી હોય ને તોય આપણે એમની સામે આમ ભીત સાથે બી અંદર પેનિટેટ થઈને શુદ્ધાત્મા જોઈને આવીએ છીએ. સાચી વાત છે, એકદમ કરેક્ટ. ગજબનું દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું છે. નહીં તો ઘણા બધા તો કે ને કે આ કોલેપ્સ થઈને પડી જઈએ. આ બધા સંજોગો કોક વખતે એવા ભારે ભારે સંજોગો આવી જાય દરેકના લાઈફમાં કે એવું જ કોલેપ્સ થઈને પડી જાય એવું, પણ તેમ છતાંય હારતા નથી. મને તો ઘણી વખત એવા બહુ ભારે સંજોગ આવે ને તો મને શું છે તીર્થંકર ભગવાન પેલું એ યાદ આવી જાય કે સિમંદર સ્વામી. કે એની માથા પર છે ને એમના સસરા સિગરી બનાવે છે એકદમ મસ્ત. હા, એક તીર્થંકર ભગવાન હતા કે એમની દીકરીને છોડીને આવતા રહે છે અને પછી બધી નદી સમુદ્ર કિનારે નદી કિનારે બેસીને એકદમ તપસ્યામાં બેઠા હોય છે અને આમ ધ્યાનમાં બેઠા હોય છે. તો એમને દેખાય છે એમના સસરાને કે ભાઈ આ તો મારા દીકરીને આમ રખડીને અહીં આવીને બેસી ગયા છે, સંન્યાસી થઈ ગયા છે. તો તેની માથા સિગરી બનાવે છે આમ એકદમ મસ્ત બેપો મારીને અને પછી લાકડા બાકડા અને પેલા તાંડવ કસી બાળીને એના પર એક એક કરીને નાખતા જાય છે. તો ભગવાન શું કે છે કે મારી મોક્ષની પગડી બાંધી રહ્યા છે. મોક્ષની પગડી. અને પછી આટલી મોટી સિગડી બનાવ્યા પછી આટલા બધા કોલસા અને આગનું બધું મૂકીને એકદમ માથું ફાટી જાય છે અને સીધું કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય છે. હા, ગજબ. પણ તે વખતે બી એને નિર્દોષ જોયા. બોલો
સસુરને. દુષ્ટ કહેવાય. એને હા. નિર્દોષ જોયા અને એને નિર્દોષ જોઈને એને મારું હિસાબ છે આમ કરીને પકડીને જોયા, બધું શું કરે છે બધું જોયું અને માથું ફાટી જાય છે. અને દાદા કહે છે કે એમને કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય છે. હા, કેવળ જ્ઞાન થઈ દાદા જાય કે છે. તમને આવા બધા સંજોગો આવે તો પછી દાદા મને યાદ આવે છે કે દાદા જાણી જોઈને આ દાખલા આપતા હતા કે તમારે તો એવા તો સંજોગો હજી નથી આવ્યા, આવા નાના હા, સંજોગો હમ. ગભરાઈ જાઓ છો. કશાય જ નહીં. નાનો થોડુંક બી કઈ અમથું આવે તો આ થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું, હા. આમ થઈ ગયું, આખો દિવસ ઊંઘ ના આવે, આખો દિવસ મને હમ. આમ કહી ગયા. અરે તમને તો જે તપ આવ્યા હતા મહાવીર સ્વામીને, તમને એકે એવો તપ સાંભળ્યું બી ના આવે એવા તપ નથી તમને. તો દાદા કહે છે કે તમે કેવી ખુમારીથી રહેવું જોઈએ, કેવા આનંદથી રહેવું જોઈએ કે ચાલો હજુ તો અમારે એવું કોઈ તપ આવ્યું નથી. કશું જ નથી આવ્યું આપણને તો. એવું આપણને તો છે. કાંઈ નથી આવ્યું હજી સાહેબ. બરોબર છે. હા. સરસ સરસ સાહેબ, બહુ જ સરસ વાત થઈ, એટલી સરસ, બહુ જ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ જય પુષ્પાનંદ સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા હા, શું તમને કઈ પૂછવાનું હતું? 1 મિનિટ જરા બેટરી ડાઉન થાય છે, જરા ચાર્જ કરું 1 મિનિટ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મારે એવું પૂછવું હતું કે તમે દાદા જોડે જાત્રામાં ને જોડે રહ્યા બહુ છો, તો હા. આમ જોવાથી પરિચય જલ્દી, એટલે પરિચય જે જોઈને પરિચય મળે ને, અથવા એમના શું કહેવાય આશીર્વાદ કે ગુણ આપણામાં ઉતરે, જલ્દી ઉતરે. તો હા. તમે જાત્રામાં પહેલી વાર જ આવવાની છું. મેં કોઈ દિવસ જાત્રામાં નથી આવી રીતે. તો કેવો ઉપયોગ રાખવો જોઈએ આમ, કે આપણે જેથી એ વખતે આપતા પુત્રોનું સાનિધ્ય આમ કેવું 1-2 દિવસ હોય, પણ હવે આમ લાંબો ટાઈમ સુધી હશે. હા, આજે હમણાં જઈએ છીએ સમેત શિખરની યાત્રા, એની વાત કરો છો? હા, હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા, તો આપણે એટલે એ કેવું યાત્રામાં કે જાત્રામાં જઈશું તો શું કરીશું, કેવું હશે, કે એવું બધું આમ થયા. અને આમાં તો બહુ સરસ રહેશે, કારણ કે જે યાત્રામાં જઈએ છીએ ને, જ્યાં જ્યાં દાદા ભગવાન સાથે અમે ગયા હતા ને સમેત શિખરની યાત્રામાં, તો હા, તમારે તો એક જ ભાવ કરવાનું કે આ જગ્યાથી દાદા ભગવાન પસાર થયા હતા, આ સમેત શિખરજી અહીંયા દેરાસરમાં દાદાએ હાથ આમ કર્યું હતું. એટલે તમે જ્યાં બી તમે હાથ રાખશો ને ત્યાં દાદાનો અનુભવ થશે. એવું ભાવ કરીને જવાનું કે આ એક એક જગ્યાથી જ્યાં અમે જઈએ છીએ તે દરેક જગ્યા પર દાદા ભગવાન પસાર થયેલા. અમે જયારે દાદા ભગવાનની સાથે 21 દિવસની યાત્રા કરેલી, તો અમે સેકન્ડે સેકન્ડે દાદા સાથે દોડતા હતા. એવું તમારે અંદર ભાવ રાખવાનું કે હે હું દાદા ભગવાન સાથે દોડી રહી છું. હું દાદા ભગવાન આમ પેલા ચડાઈ પર જતા હતા તો અમે પેલા બગ્ગીમાં બેસીને દોડતા હતા દાદાની પાછળ. એવી રીતે હું બી દાદાની પાછળ દોડી રહી છું. આમ કરતા કરતા આવું ભાવ રાખશો ને તો તમને 24 કલાક દાદાની હાજરી અનુભવ થશે. અને જ્ઞાની પુરુષ કીર્તન કરો, જ્યાંથી પસાર થાય ને એ તીર્થ સ્થાન થઈ જાય. એટલે અમે આ સમેત શિખરની યાત્રાનું કારણ જ એક છે કે જે જગ્યાએ દાદા ભગવાન પસાર થયા હતા, જે જગ્યાએ દાદા ભગવાન ટચ કર્યું હતું, એ બધી જગ્યા પર તમને એવું જ લાગશે કે દાદા અહીંયા બેઠા છે. એવું ભાવ કરીને જવાનું. અને તમને દરેક ઠેકાણે દરેક સંજોગમાં તમારે દાદા ભગવાનનો અનુભવ થશે. હું તમને એક નાની વસ્તુ કહું કે અમારા કંપનીમાં છે ને દાદા ભગવાન ત્યાં આવ્યા હતા અને ત્યાં દાદાએ વિધિ કરી હતી. તો એક મહાત્મા આવ્યા હતા મારે ત્યાં, તો એ જોબ માટે આવેલા. તો એ શું કરતા હતા કે જે જગ્યા પર આમ જરા દીવાર જોઈએ ને તો અહીંયા હાથ મૂકે ને તો કે મને દાદા ભગવાનનો અનુભવ થાય છે.
આખી ફેક્ટરીમાં જ્યાં હાથ મૂકે કે દાદા અહીંયા બેઠા હતા. મેં કીધું યાર ધન્ય છો તમે યાર, તમે પહેલા એક મહાત્મા છો કે તમે એવો અનુભવ થાય છે કે દાદા અહીંયા હાજર જ છે. ખાલી ત્યાં દાદા વિધિ કરીને ગયા અમારા ફેક્ટરીમાં, તો ત્યાં બધાને એટલી બધી ઠંડક વર્તાય છે. તો બોલો ત્યાં તીર્થ સ્થાન પર ગયા સમય શિખંડે તો દાદાને કેવું દાદાએ વિધિ કરી હશે. હાલતા ચાલતા ધીરે ધીરે બેસતા દરેક ઠેકાણે દાદાની વિધિઓ ચાલતી હતી. એટલે ખાલી ત્યાં તમે બેસો ને એની યાત્રામાં ટચ કરીને બી આવો ને તો સમજો તમારે ચારે ધામની યાત્રા થઈ ગઈ. કારણ કે એ જગ્યાએ દાદા ભગવાન પોતે ગયા છે. એ દેરાસરમાં દાદા બેઠા છે, એ દેરાસરમાં દાદાએ દર્શન કર્યા છે, એ જગ્યાથી દાદા ચાલ્યા છે. એ તમને એવું અનુભવ થશે. અને જે કોઈ બી સમય શિખરની યાત્રામાં જાય છે ને એમને એવું જ લાગે છે કે હું દાદા ભગવાન સાથે જઈ આવ્યો. અને ભગવાન તો જ્યાંથી પસાર થાય ને તે તીર્થ સ્થાન બની જાય. અને જ્યાં એમના કદમ પડે ત્યાં તીર્થ સ્થાન થઈ જાય. તો આપણે એવું લાભ મળ્યું છે તો એવી દાદાની હાજરીનું અનુભવ કરવાનું. અને દરેક વખતે કહેવાનું કે હું દાદા જોડે છું, હું દાદા સાથે દોડી રહી છું, દાદા ભગવાન મારી આગળ છે, એવું બધાને અનુભવ થતું છે. અને દરેક વખતે બધાને જુદા જુદા અનુભવ થાય છે. કારણ કે દાદા તો હાજર છે, દાદા ક્યાંય ગયા નથી. અમારી સાથે બધાની અંદર દુનિયામાં બિરાજમાન છે, અમારી સાથે જ છે, 24 કલાક સાથે છે. બરોબર બરાબર કેવીભાઈ?